The decomposers release phosphorus back to the soil where it is again recycled. যেমন লাস্ট যে জনগণনা হয়েছিল 2011 সালে, সেখানে 132 কোটি 133 কোটির একটা সংখ্যা আমরা পেয়েছিলাম। তো টাইম ফ্রেমটা মেনটেন করতে হয়, ঠিক আছে। গভর্নমেন্ট এটা যদি দেখো, দেখবে অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস বা অ্যাকর্ডিং টু 2001 সেন্সাস এরকম ভাবে লেখা থাকে। এন ডাইমেনশনাল কারণ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ রিসোর্স থাকতে পারে একটা হ্যাবিটেটে, এবং সেই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করে একটা পপুলেশন ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ইকোলজিক্যাল রোল প্লে করতে পারে, পারমুটেশন কম্বিনেশন। Another important biogeochemical cycle that represents the cycling of nutrients between the reservoir pool and the cycling pool in the biosphere is the phosphorus cycle. Phosphorus is a very essential component of our biosphere. Plants require phosphorus for their various metabolic activities for growth and repair. However, phosphorus is mainly utilized by the consumers because phosphorus forms a very important component of our bones, our teeth, our skeletal system, and also helps in the various metabolic activities present in the consumers. So, the pool or the reservoir pool of phosphorus or mineral phosphorus are the rock minerals found in the lithosphere. The rocks and minerals found in the lithosphere is the reservoir pool, of phosphorus. Okay, so rocks and minerals of the lithosphere are the reservoir pool of phosphorus. Rocks and minerals are weathered by various lichens, moss, bryophytes into soil. Soil is a colloidal solution, as you know. So, weathering of rocks and minerals releases phosphorus into the soil. Okay, into the soil. So, from the reservoir pool, it is now entering the cycling pool. Soil, producers, consumers, and detritus forms a part of the cycling pool for phosphorus. So, some of the phosphorus is washed away from the soil by running water such as rainwater or streams, and the rest of the phosphorus that remains trapped in the soil is taken up by the producers. Okay, and from the producers take up phosphorus mainly to maintain their cellular structures, okay, for growth and maintenance purposes. And from the producers, phosphorus is transferred to consumers, and from the consumers it is transferred to the decomposers or the detritus, which break down the body of the consumers and release the phosphorus back to the soil, right? Producers also shed their leaves, also shed their vegetative parts, which are decomposed and broken down by the detritus, and they are again returned back to the soil. Dead plants, dead trees shed leaves, that is known as litter fall. Okay, dead roots, any dead vegetative parts such as root, leaves, stems, fruits, or even the entire dead plant body is broken down when it falls to the soil, is broken down by the decomposers, and phosphorus is again returned or released back. Phosphorus is again returned or released back to the soil solution from the producers. Okay, so litter fall or through the decomposition of the dead vegetative parts or the reproductive parts of the producers, and also from the breakdown of the consumers, which again trap phosphorus from the producers. Detritus or the decomposers, okay, the decomposers release phosphorus back to the soil where it is again recycled, and this runoff phosphorus
gradually accumulates in the soil or the benthic zone of the water body, where they again get compressed into the rocks. Okay, some water also seep into the soil, they percolate into the soil, forming the hygroscopic water. They also take phosphorus from the soil, and that phosphorus again accumulates in the rock or in the bedrock region. Okay, so it is also again this runoff phosphorus through the water bodies or streams or running water is again returned back to the reservoir pool or the rock minerals, from which again weathering occurs and phosphorus returns to the soil. And I've just explained how from the soil solution producers uptake and then consumers uptake, they are broken down by the detritus or the decomposers. Producers are also, the entire producers or parts of them are also broken down by the detritus, and phosphorus is again returned back to the soil. So this is how nutrient cycling occurs for phosphorus in the biosphere. আজকে আমরা অর্গানিজমস এন্ড পপুলেশন চ্যাপ্টারটা শুরু করব। তো প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ আ পপুলেশন। অর্গানিজম কি তোমরা অলরেডি জানো। অর্গানিজম যে কোনো লিভিং বডিকে আমরা অর্গানিজম বলতে পারি। বেসিক্যালি ফ্রম আ ফিজিওলজিক্যাল ভিউ পয়েন্ট অর্গানিজম আমরা তাদেরই বলি যাদের মধ্যে ওয়েল ডেভেলপড অর্গান সিস্টেম আছে, বা যে সকল জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণী এদের মধ্যে কিছু কোষ আছে, ঠিক আছে, কোষ থেকে কিছু কলা বা টিস্যু আছে, টিস্যু থেকে কিছু অর্গানস আছে, এবং কিছু অর্গানস একে অপরের সাথে সমন্বয়ে একটা অর্গান সিস্টেম বা অর্গান তন্ত্র তৈরি করে, এবং সেখান থেকে আমরা একটা অর্গানিজম পেয়ে যাই। তো এই যে বিভিন্ন রকমের অর্গানিজম আছে, 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশনেই আমরা দেখেছি কত রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ আমাদের উদ্ভিদ আছে, প্রাণী আছে, এককোষী জীব আছে। তো প্রত্যেকের সমষ্টিকে একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে আমরা তাদের পপুলেশন বলতে পারি, ঠিক আছে। ধরো মানুষ, মানুষ একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নে কতগুলো মানুষ আছে সেটাকে আমরা মানুষের পপুলেশন বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেখানে টোটাল যত সংখ্যক মানুষ আছে, শিশু, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের পপুলেশন বা মানুষের জনসংখ্যা এত। ভারতবর্ষ, সেখানে টোটাল আমাদের ইন্ডিয়ার যে জিওপলিটিক্যাল বাউন্ডারি আছে তার মধ্যে যত সংখ্যক মানুষ আছে সবাইকে একত্রে আমরা ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বা হিউম্যান পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া বলতে পারি। ঠিক সেইভাবে আমরা এশিয়ার হিউম্যান পপুলেশন বলতে পারি এবং গোটা পৃথিবীর হিউম্যান পপুলেশন বলতে পারি। সিমিলারলি আমরা এইভাবে বাঘ, সিংহ, তিমি, কুকুর, বিড়াল সবার পপুলেশন এরকম আলাদা আলাদা করে ভাগ করতে পারি, বলতে পারি, ডিপেন্ডিং অন দেয়ার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন অ্যান্ড এরিয়া আন্ডার উইচ দে আর প্রেজেন্ট, ঠিক আছে। তো অনেক রকমের জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নে এই অর্গানিজমসরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। টুন্ড্রাতে আছে, যেমন আমরা বলতে পারি যে পাহাড়ের 4500 মিটারের ওপরে গেলে সেটা টুন্ড্রার রিজিয়ন হয়ে যায়। পোলার রিজিয়নে আছে, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুতে আছে, হ্যাঁ, ইকুয়েটোরিয়াল বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে আছে, মরুভূমিতে আছে, তৃণভূমি বা সাভানা বা গ্রাসল্যান্ডে আছে, উডল্যান্ডস বা বনভূমিতে আছে, ফরেস্ট বা ঘন জঙ্গলে আছে, ঠিক আছে, এভারগ্রিন ফরেস্ট, ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, সমুদ্রে আছে, পুকুরে আছে, নদীতে আছে। তো এত রকমের হ্যাবিটেটের মধ্যে এই লিভিং অর্গানিজম, এই সমস্ত লিভিং অর্গানিজমসরা ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। ওকে, তো জেনারেলি পপুলেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা কি, নাম্বার অফ individuals of a species in a given
geographical area in a given time period. এই টাইম পিরিয়ড কথাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। দেখো, মানুষের পপুলেশন ধরো কলকাতাতেই আজ থেকে 100 বছর আগে যা ছিল আজকে তার অনেক বেশি, কয়েকশো গুণ বেশি, তাই তো? তাহলে আমাকে যদি কেউ বলে যে কলকাতার পপুলেশন, ধরে নাও যে কলকাতার পপুলেশন, কেউ আমাকে বলে 100 কোটি, মানুষের পপুলেশনের কথা বলছি, 100 কোটি, আমার তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা উচিত সেই ব্যক্তিকে যে এটা আপনি কোন সালের বা কোন যুগের ডেটা বলছেন, ঠিক আছে? তো টাইম পিরিয়ডটি ইম্পর্টেন্ট, কারণ নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অফ আ পার্টিকুলার স্পিসিস সেইটা কিন্তু একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে সময়ের সাপেক্ষে বদলে যায়। যেমন এককালে ভারতবর্ষে বাঘের পপুলেশন অনেক বেশি ছিল, আজ থেকে 500 বছর আগে ভারতবর্ষে অনেক বেশি বাঘ ছিল, এখন অনেক কমে গেছে তার তুলনায়, তাই না? তাহলে সময়ের সাপেক্ষে পপুলেশন ভ্যারি করে, তাই ইন আ গিভেন টাইম পিরিয়ড কথাটা আমি লিখলাম। তার কারণ যদি গিভেন টাইম পিরিয়ডটা মেনশন না করা যায় তাহলে পপুলেশনের ক্যালকুলেশনটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। আমি বলতেই পারি যে ধরে রাখো ভারতবর্ষে 10 লাখ লোক থাকে, এটা যদি আমি বলি তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে আমি সেই হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলছি, বা হয়তো আমি সেই মোগল যুগের কথা বলছি, বা অনেক আগের কথা বলছি। আমি অবশ্যই এখন ভারতবর্ষের পপুলেশন 10 লাখ নয়, 144 কোটির কাছাকাছি আমরা রিচ করে যাব, এখনই 142 কোটি প্লাস, তখন 144 ক্রোর্স আমরা ইজিলি রিচ করে যাব। হ্যাঁ, তো তখন যদি আমাকে এটা কেউ বলে যে 10 লাখ, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে সে অনেক আগের ডেটা আমাকে দিচ্ছে। যেমন লাস্ট যে জনগণনা হয়েছিল 2011 সালে, সেখানে 132 কোটি 133 কোটির একটা সংখ্যা আমরা পেয়েছিলাম। তো টাইম ফ্রেমটা মেনটেন করতে হয়, ঠিক আছে? গভর্নমেন্ট ডেটা যদি দেখো, দেখবে অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস বা অ্যাকর্ডিং টু 2001 সেন্সাস এরকম ভাবে লেখা থাকে, কারণ টাইম পিরিয়ড অনুযায়ী পপুলেশন চেঞ্জ হয়। হ্যাবিট্যাট কি? হ্যাবিট্যাট হচ্ছে একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, হ্যাঁ, পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যেখানে কিনা একটা পপুলেশন সার্ভাইভ করে। সার্ভাইভ করে বলতে আ পপুলেশন থ্রাইভস। থ্রাইভস মানে সে এই পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে তার বেঁচে থাকার যে সমস্ত রিসোর্স গুলো দরকার, সানলাইট, ওয়াটার, ফুড, মিনারেলস, সয়েল, যা কিছু দরকার সে যে পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া থেকে পায়, এবং সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে এর পপুলেশনটা মেনটেইনড হয় এবং থ্রু রিপ্রোডাকশন বৃদ্ধি পায়, সেই জায়গাকে আমরা হ্যাবিট্যাট বলবো। তাহলে একটা হ্যাবিট্যাটের মধ্যে অনেকগুলো পপুলেশন থাকতে পারে। যেমন ধরো একটা ফরেস্ট হ্যাবিট্যাট, আমি যদি সুন্দরবনের কথাই ধরি, সেটা একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হ্যাবিট্যাট। তো সেই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হ্যাবিট্যাটে দেখো অনেকগুলো স্পিসিস পপুলেশন আছে বা অনেকগুলো পপুলেশন আছে, তাই না? সুন্দরবনে বাঘ আছে, কুমির আছে, হরিণ আছে, বাঁদর আছে, আরো অনেক সরীসৃপ আছে, উদ্ভিদ আছে বিভিন্ন রকমের, ম্যানগ্রোভ ট্রিজ যাদের আমরা বলি, যেমন গড়ান, গেওয়া, সুন্দরী ইত্যাদি অনেকগুলো গাছ আছে। তো প্রত্যেকটা স্পিসিস আলাদা আলাদা পপুলেশন তৈরি করছে, এবং এই সমস্ত রকম পপুলেশন ওই পার্টিকুলার ম্যানগ্রোভ হ্যাবিটেটে আছে, যেটা একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া জুড়ে আছে, এবং সেইখানে প্রত্যেকটা স্পিসিসের পপুলেশন কিন্তু এক্সিস্ট করছে এবং তারা নিজেদের বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে বা বৃদ্ধি করতে পারছে। এটাকে আমরা হ্যাবিট্যাট বলতে পারি। তাহলে আরেকটা টার্ম আমাদের জানতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড নিশ। নিশ বলতে আমরা কি বুঝি? নিশ বলতে আমরা কি বুঝি? দেখো, NICHE, নিশ। নিশ বলতে আমরা কি বুঝি? হ্যাবিট্যাট
যদি একটা পার্টিকুলার পপুলেশনের বা একটা পার্টিকুলার স্পিসিস পপুলেশনের কথা আমি বলছি, পপুলেশন যখনই আমি বলবো তোমাদের এটা বুঝে নিতে হবে যে আমরা একটা পার্টিকুলার স্পিসিসের পপুলেশনের কথা বলছি। তো নিশ কি? দেখো, হ্যাবিট্যাট হচ্ছে একটা পপুলেশনের অ্যাড্রেস, সে কোথায় থাকে, ঠিক আছে, এটা তার অ্যাড্রেস। নিশ হচ্ছে সেই পপুলেশনটার প্রফেশন, মানে সে তার হ্যাবিট্যাটের মধ্যে কি কি রিসোর্স ইউটিলাইজ করতে পারে, কত রকমের রিসোর্স সে ইউটিলাইজ করতে পারে, এবং সেই সমস্ত রিসোর্স সে ইউটিলাইজ করে কত রকমের ইকোলজিক্যাল ফাংশন সে প্লে করতে পারে, কতগুলি ইকোলজিক্যাল রোল সে প্লে করতে পারে, সেটাই হচ্ছে তার নিশ। ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে তার নিশ। তাহলে আমরা নিশকে বলতে পারি যে নাম্বার ঠিক না, নিশকে বলতে পারি যে the ecological roles played by a population by utilizing the resources in its habitat। তার হ্যাবিট্যাটে যত রকমের রিসোর্স আছে সেই সমস্ত রিসোর্সকে সে ইউটিলাইজ করে যে যে ইকোলজিক্যাল রোল তারা প্লে করছে, যে যে ভূমিকা তারা পালন করছে বায়োস্ফিয়ারের মধ্যে, সেটাই একটা পপুলেশনের নিশ। ঠিক আছে, এবার আমরা নিশ নিয়ে একটু ডিটেলসে পড়াশোনা করব। দেখো, নিশ বলতে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে একটা হ্যাবিট্যাটে একটা পপুলেশন যত রকমের রিসোর্স আছে সেগুলোকে ইউটিলাইজ করবে, এবং ইউটিলাইজ করে কি করবে না পার্টিকুলার কিছু ইকোলজিক্যাল রোল প্লে করবে, সেটাই ওর নিশ। তাহলে একটা যে কোনো একটা হ্যাবিট্যাটের মধ্যে, ঠিক আছে, যে কোনো একটা হ্যাবিট্যাটের মধ্যে অনেকগুলো রিসোর্স হতে পারে। ধরো একটা রিসোর্স হচ্ছে সানলাইট হলো, আর একটা রিসোর্স হলো ওয়াটার, আর একটা রিসোর্স হলো ধরো সয়েল, আর একটা রিসোর্স হলো ধরো টেম্পারেচার। অবশ্যই টেম্পারেচার একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউটিং ফ্যাক্টর, আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি। আর একটা রিসোর্স ধরো নিউট্রিয়েন্টস। ঠিক আছে, দেখো এরকম ভাবে আমরা অসংখ্য রিসোর্সের নাম উল্লেখ করতে পারি যেগুলো একটা অর্গানিজম পটেনশিয়ালি ইউটিলাইজ করতে পারে, তাই তো? তার মানে n নাম্বার অফ রিসোর্সেস আর প্রেজেন্ট, যেটা একটা অর্গানিজম ইউটিলাইজ করে n নাম্বার অফ ইকোলজিক্যাল রোলস প্লে করতে পারে। তাই নিশকে আমরা বলতে পারি n ডাইমেনশনাল হাইপার ভলিউম। n ডাইমেনশনাল কারণ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ রিসোর্স থাকতে পারে একটা হ্যাবিট্যাটে, এবং সেই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করে একটা পপুলেশন ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ইকোলজিক্যাল রোল প্লে করতে পারে, পারমুটেশন কম্বিনেশন। হাইপার ভলিউম কেন? তার কারণ কি, প্রত্যেকটা প্যারামিটারে, ঠিক আছে, একটা 3 ডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্ট আছে। যেমন সয়েল, সয়েলের বিভিন্ন লেয়ার আছে, টপ সয়েল, ঠিক আছে, সাব সয়েল, বেড রক, প্রত্যেকটা লেয়ার আছে। লাইট ইন্টেন্সিটির উপরে ডিপেন্ড করে অনেক রকমের অর্গানিজম, তাদের ডাইভার্সিটি ডিপেন্ড করে লাইট ইন্টেন্সিটির উপরে, কতটা লাইট পাওয়া যাচ্ছে কতটা লাইট পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ করে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমে, যেটা আমরা একটু বাদেই দেখবো। টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে কত রকমের অর্গানিজম হতে পারে, ঠিক আছে, তাদের একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন আছে। ওয়াটারের লেভেল, ফ্রেশ ওয়াটার না সল্ট ওয়াটার,
কতটা ডিপ আছে ওয়াটারের টেম্পারেচার কত, হাইড্রোলজিক্যাল প্যারামিটার কত, তাদের ডিজলভ অক্সিজেন কত আছে, ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড কত আছে, এই সমস্ত নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আমরা বায়োডাইভার্সিটিকে ভাঙতে পারি। এক একটা স্তরে এক এক রকমের পপুলেশন থাকে, এক এক রকমের স্পিসিস থাকে। তাহলে প্রত্যেকটাই দেখো মাল্টি ডাইমেনশনাল, ঠিক আছে। ভলিউম বলতে আমরা তিনটে ডাইমেনশন বুঝি, বাট এখানে মাল্টি ডাইমেনশনাল আছে এক একটা প্যারামিটার, তাই না? এক একটা ফ্যাক্টরস বা এক একটা রিসোর্স তার মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্ট আছে, তাই আমরা এটাকে হাইপার ভলিউম বলি, ঠিক আছে। মানে যে ভলিউমটা ইনভলভস মোর দ্যান 3 ডাইমেনশনস তাকে হাইপার ভলিউম বলি, তাই নিশ ইজ n ডাইমেনশনাল হাইপার ভলিউম। আচ্ছা, মনে রাখবে no two organisms can occupy the same niche. No two organisms মানে organisms বলাটা ঠিক না, একটা নিশ একটা পার্টিকুলার স্পিসিস অকুপাই করতে পারে, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট স্পিসিস cannot occupy the same niche. Two different species cannot occupy the same niche. ঠিক আছে, এটা কে বলেছিলেন? এটা বলেছিলেন গস। এটা গসেস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। গাউস বলে একজন ইকোলজিস্ট, তিনি বলেছিলেন যে দুটো স্পিসিস, দুটো আলাদা আলাদা স্পিসিস ক্যানট অকুপাই দ্য সেম নিশ, ঠিক আছে। দুটো ভিন্ন প্রকৃতির প্রজাতি সেম নিশ অকুপাই করতে পারবে না। করলে কি হবে দেখো, সেম নিশ অকুপাই করা মানে কি, সেম রিসোর্স ইউটিলাইজ করা এবং সেম ইকোলজিক্যাল রোল প্লে করা। তার ফলে কি হবে, কম্পিটিশন হবে একে অপরের মধ্যে, ঠিক আছে। প্রচন্ড একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসবে, এবং এই চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলস্বরূপ একটা স্পিসিস যে কিনা ওই পার্টিকুলার রিসোর্স গুলোকে ইউটিলাইজ করতে বেটার অ্যাডাপ্টেড, সেই পার্টিকুলার স্পিসিসটা অপর স্পিসিসটাকে আউট কম্পিট করে দেবে এবং তাকে এক্সটিংশনের দিকে ঠেলে দেবে, এবং আলটিমেটলি অপর প্রজাতিটা এক্সটিংক্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাই গসের এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে। এটাই গসের এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। তাহলে নিশ কত রকমের হতে পারে? দু রকমের হতে পারে নিশ। একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল নিশ। ফান্ডামেন্টাল নিশ এটা কি? all the potential resources that can be utilized by a population. মানে দেখো, প্রচুর অসংখ্য রিসোর্স আছে একটা হ্যাবিটেটের মধ্যে, তো সব রিসোর্সই পটেনশিয়ালি ইউটিলাইজ করা সম্ভব একটা পপুলেশনের পক্ষে। তাহলে সেই সাম টোটাল অফ অল রিসোর্স আর সাম টোটাল অফ অল ইকোলজিক্যাল রোলস দ্যাট আ পপুলেশন ক্যান প্লে বাই ইউটিলাইজিং অল দোজ রিসোর্সেস, সেটাকে আমরা বলতে পারি ফান্ডামেন্টাল নিশ হিসেবে। বাট এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না। অ্যাকচুয়ালি কি হয়? অ্যাকচুয়ালি হয় যেটা আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে রিয়েলাইজড নিশ। রিয়েলাইজড নিশ কি? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ রিসোর্সেস utilized by a population. দেখো, একটা পপুলেশন অসংখ্য রিসোর্স তো ইউটিলাইজ করতে পারে না, তার কারণ একটা হ্যাবিটেটে যত রকমের রিসোর্স আছে সব রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করার মতো অ্যাডাপ্টেশনস তো আর তাদের থাকে না। না, একটা স্পিসিস ধরো খুব বেশি হলে 5-6টা রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করতে পারে, বাট একটা হ্যাবিটেটের মধ্যে হয়তো 500-600টা রিসোর্স আছে। তো
সেগুলো সেই পার্টিকুলার স্পিসিস পপুলেশনটা পারবে না, কারণ সেগুলোকে ইউটিলাইজ করার মতো অ্যাডাপ্টেশন তাদের নেই, তাদের সেই অ্যাডাপটিভ ফিচার্সই তো নেই। তাহলে অ্যাকচুয়াল কতগুলো রিসোর্সের মধ্যে একটা পার্টিকুলার পপুলেশন অ্যাকচুয়াল যতগুলো রিসোর্স ইউটিলাইজ করে এবং তার ফলে অ্যাকচুয়ালি যত রকমের ইকোলজিক্যাল রোল তারা প্লে করে, সেটাকেই আমরা রিয়েলাইজড নিশ বলবো। এবং মনে রাখবে যে ফান্ডামেন্টাল নিশ ইজ গ্রেটার দেন রিয়েলাইজড নিশ। অবশ্যই, তার কারণ ফান্ডামেন্টাল নিশ কি টোটাল যতগুলো রিসোর্স আছে, পোটেনশিয়াল, অল দ্য পোটেনশিয়াল রিসোর্সেস দ্যাট ক্যান বি ইউটিলাইজড, ঠিক আছে, 500-600টা রিসোর্স, আর অ্যাকচুয়ালি ইউজড হচ্ছে কটা, 5-6টা। তাহলে 500 বেশি না 5 বেশি? অবভিয়াসলি 500 বেশি। তাহলে ফান্ডামেন্টাল নিশ ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান রিয়েলাইজড নিশ।